నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీశేషశైలేంద్ర శిఖావతంసం శ్రీతింత్రిణీ కీటకగేహజాతం శ్రీరామకృష్ణామృతరమ్యరూపం లక్ష్మీ విశిష్టం ప్రణమామి మూర్ధ్నా. లక్ష్మిలో హృదయంలో లక్ష్మిని ధరించి ఆ లక్ష్మి అందే ఆ మనస్సుని కూడా నిలిపాడా అన్నట్లుగా హృదయలక్ష్మిగా, వీరలక్ష్మిగా, ధాన్యలక్ష్మిగా, సంతానలక్ష్మిగా అనేక రకాలుగా ఆ భగవచ్ఛక్తి ఆవిష్కృతమయ్యే ఆ అమ్మలని ఇద్దరినీ కూడా పెండ్లి కుమార్తెలుగా అలంకృతలై సిద్ధంగా ఉన్న వేళలో వారిని స్వీకరించడానికి శ్రీనివాసుడు పెండ్లి కుమారుడైన ఈ భాద్రపదం భద్రమైనది, ఇది మంగళకరమైనటువంటిది. ఆ బలరాముడు అలాగనే వరాహస్వామి అవతరించిన మాసం ఇది.
ఇలాంటి ఈ పరమ పావనమైన మాసంలో విశ్వక్సేనారాధనతో జగత్ కళ్యాణ చక్రవర్తిని వైవాహిక వేడుకలు శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యద్వరదవక్త్రాద్యా పారిషత్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదనం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే సర్వతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैहान संबन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानमन्यतां प्राणराजम्या अस्य देवदेव स भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यंकर्मकरिचिन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये ओं धारासदप्तशिरमानशेषधरत्तरित्य परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादकिष्ये कृणोमि दत्तागं शुचिरगं सुधर्मा जितमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया प्रजापितरा पुत्रा तेभ्यो नगेन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्तमरुतस्तस्य अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि भक्ताम्रधरमावाहयामि जातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापदं संगकेतं सुपस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्महितो न शम्भो वैराजन्ते स्वतन्त्रसत्तां प्रेष्यामदेशो विपधानामनादर्यामि शिस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तदक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य गीतामासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्धरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तो न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्यशं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्तुतिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः
వైవాహిక మహోత్సవాక్యం జగర్మణి సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి ఇంద్రో వృత్తశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వమేధాః స్వస్తి నస్తారక్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతే పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త నిమానాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తి కర్మణి స్వస్తి కర్మణి స్వస్తి రుధ్యాస్వ హవ్యేర్దమసోపసత్య మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన హవిషా వర్ధయంతః సితంజీమే మిత్రతస్సమీరాః పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త నిమానాయ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భవంత కర్మరుధ్యతాం 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 వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే తథాదన మహేరణాయ చక్షసే యోమశివతమోరసస్తస్య భార్యతే హనః ఉషతీర్వమాతరః తస్మారంగమామమో యస్య క్షయాయ జన్వథ ఆపో జనయథా జనః పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణిః యః పోతాస పునాతుమా పునంతుమాదేవ జనాః పునంతుమనబోధియా పునంతు విశ్వ ఆయమః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీప్యతే అగ్నే కృత్వా కృతోగుం వృణే యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితతమంతరా బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునదీ దేవ్యాగాద్ యస్యై వక్వే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తజావతం తస్సదమార్త్యేషు వయగ్స్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాత్ ద్వాదః ప్రాణీని శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః అర్ధావరీ జిగ్నిగే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నేరక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषभिः संभृतं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदिनं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संभृतं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शितोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनाते सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदामूर्तिगिन्त्या पुनाते तच्छय्यो नावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पुरात्यां दिशि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रनीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि विघ्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तामतो धराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य पिन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयो रसाश्च येनेष भूतश्चिष्टत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्कुतिर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने प्रजामेकान् लोहितकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोह्येको जुषमानो न सेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्र्घ्याजमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च జగద్రక్షక గోవింద గోవింద వెంకటేశ గోవింద గోవింద తిరుమలేశ గోవింద గోవింద దేవదేవుని తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో విశ్వక్సేనుల వారిని చక్కగా ఆరాధించడం జరిగింది.
ఏ పనిని మనం మొదలుపెట్టినా దైవికమైనటువంటి పనులన్నీ కూడా చక్కగా జరగాలి అని మనం భావిస్తాం. దానికి కొన్ని ఆటంకాలు కూడా రావచ్చు. అందుకనే అవి తొలగించమనే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తాం. ఆ భగవంతుని తన హృదయంలో నిలుపుకొని సర్వకాల సర్వావస్థలలో కూడా ఆ దేవదేవుణ్ణి చింతించేటువంటి అంటే భావించేటువంటి ఆ స్వామి యొక్క అత్యంత ప్రియతమమైనటువంటి పార్షదుడు అంటే భక్తులని అలాంటి ఆయనని మనం ప్రార్థన చేస్తాం. ఆయనని ఈ విశ్వక్సేనుడు విఘ్నోపశాంతిని చెయ్యమని ఆయనని ప్రార్థించడం. ఆరంభే కర్మణాం పుష్ట్యై విఘ్నానాం ప్రశమాయ చ కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం అని భృగు మహర్షి నిపతిస్తాడు తన అధికార గ్రంథాలలో. అందుకనే ఆ వైఖానస సంప్రదాయంలో ఈ విశ్వక్సేనారాధన చెప్పడం జరిగింది. పరమాత్మే అని సర్వజీవాంతర్యామి పరమాత్మ అనేదే వేద సిద్ధాంతం. వేదాన్ని అనుసరించే నడుస్తోంది వైఖానసం అనేది కనుక ఇక్కడ అలాగ చేసి నదీ నదములను ఆహ్వానించి ఇక్కడ ప్రకృతిలో పరమ పవిత్రమైనటువంటిది ఈ భూమిని పరమాత్మ యొక్క శక్తిగా భావన చేసి ఆ భూమాత భూమిని తల్లిగా భావించి ఆమె సంతానంగా మనమంతా మనల్ని మనం భావించుకుంటూ భూమిని ఎంతో పవిత్రంగా చూశారు మన పెద్దలు. భూమిని మనం ప్రార్థించాలి. నిద్రలేచిన దగ్గర నుంచి దాన్ని తొక్కుతాం, ఇంకా అనేక రకాలైన చేయకూడనివి పనులు చేస్తాం. అందుకని భూమిని తల్లిగా భావించి నమస్కరించాలి. బ్రహ్మాది దేవతలందరినీ కూడా శ్రీవారి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవానికి మంత్రపూర్వకంగా ఆహ్వానించి ఇక్కడ సద్యోంకురారోపణమనే కైంకర్యాన్ని చక్కగా ఆగమశాస్త్ర విహితంగా నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆనంద నిలయునికి రక్షా సమర్పణ. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోచో హిడానర్విబుధా విరాజన్నే తమ్మయదోషాయస్యానరాగ్నవిపణాని వదంతే. ఓం శేషమావాహయామి సహస్రదీర్ఘమావాహయామి అనంతమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి. రక్షాబంధన అధిష్టానదేవతాభ్యో నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं महासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूचनेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधदाग्नादाजानता संगामेमहि स्वस्ति जानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोणावामिवारुहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यं प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्न अस्ते शुभागं शुभाम्. శ్రీ వెంకటేశ చరణవు శరణం ప్రపద్యే. ఆ స్వామివారి దివ్య చరణాలని మనం శరణాగతి చెయ్యాలి. అందుకనే మనకు పూర్వాచార్యులందరూ కూడా ఈ కలియుగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సాక్షాత్తుగా పరమాత్మే తానే ఒక ఋషి రూపంలో వచ్చి మనకు అనేకమైనటువంటి ఉపదేశాలు చేశారు. అందుకనే దానికి భగవత్ శాస్త్రము అని పేరు. అటు వైఖానస భగవత్ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి 10వ శతాబ్దిలో పురాణాలలో గోపీనాథ దీక్షితులని మనకు కనిపిస్తారు. రంగదాసుతో కలిసి వచ్చి ఆరాధించారు.
తర్వాత 10వ శతాబ్దిలో మహానుభావులు శ్రీమద్ కౌశిక వంశేన గోవిందాచార్య సూనున శ్రీ వెంకటేశ పాదాబ్జ సపర్యాసురతాత్మన శృతిస్మృతి పురాణాది శాస్త్ర మార్గానువర్తిన పూర్వాచార్య పరిచ్ఛున్న సంప్రదాయానుయాయిన వేదాంతాచార్యవర్యేణ శ్రీనివాసాఖ్య యజ్వన వైఖానసస్య సూత్రస్య వ్యాఖ్యా సమ్యక్ ప్రకాశితాని దశవిధ హేతు నిరూపణలో ఆయన లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైత భాష్యం దాదాపు 16 గ్రంథాల వరకు రాసినట్టుగా ఇది కౌశిక గోత్రేణ గోవిందాచార్య సూనున శ్రీ వెంకటేశ పాదాబ్జ సమారాధనకారిణ తద్దత్త వేదాంత దేశికాఖ్యేన ధీమత సర్వతంత్ర స్వతంత్రేణ గర్భచక్రాంకధారిణ శ్రీ వైఖానస నిశ్చేన శ్రీనివాసాఖ్య యజ్వన అని తిథి నిర్ణయకారిక అని ఆ గ్రంథాల్లో కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాగ పరమాత్మ చేతనే ఎంపిక చేయబడినటువంటి ఆ అర్చక స్వాములు ఆ ఆదేశాలు ఇచ్చి రప్పించుకున్నారు. అట్టి ఆ భగవద్ ఆరాధన విధానాన్ని మహానుభావులు విఖనో మునీంద్రులు తమ ఆచార్యులు చెప్పినట్లుగా నిరంతరం చరిత్రకు అందని కాలం నుంచి కూడా ఇక్కడ అర్చనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సమస్త లోకాలు కూడా కేవలం భూలోకమే కాదు, అన్ని లోకాలు క్షేమంగా ఉండాలి అని అగ్నిర్వై దేవానామవమో విష్ణు పరమః అని ఈ విష్ణు పారమ్యాన్ని కలిగినటువంటి ఈ సూత్రము అని అన్నారు. అధాగ్రం నిత్యహోమాంతే విష్ణోర్నిత్యార్చ సర్వదేవార్చ భవతి ఇత్యారభ్య తస్మాత్ గృహే పరమం విష్ణుం ప్రతిష్టాప్య సాయం ప్రాతరు హోమాంతే అర్చయితి తథా ఇది అని యజ్ఞపురుషం ధ్యాయన్ పురుషసూక్తేన సంస్తూయ ప్రణామం కుర్యాత్ యజ్ఞేషు విహీనం తత్సంపూర్ణం భవతి ద్విజాతిరతంద్రితో నిత్యం గృహే దేవాయతనే వా భక్త్యా భగవంతం నారాయణం అర్చయేతి తద్విష్ణోః పరమం పదం గచ్చతీతి విజ్ఞాయతే అని కల్పసూత్రంలో గృహ్యసూత్రంలో చెప్తారు. 4వ ప్రశ్న అని అంటారు. దానిలో అంటే ప్రతినిత్యము కూడా బ్రాహ్మణుడైనటువంటి వాడు నిత్యహోమాలు చేయాలి. బ్రాహ్మణుడికి కొన్ని బాధ్యతలు నిర్దేశించింది వేదం. ప్రతిరోజు కూడా నిత్య హోమాలు చేయాలి. చాతుర్మాస్య వ్రత ఇవన్నీ కూడా లోకానికి మేలు కలగాలి, దానికోసమే వాడు పుట్టాడు అని ఏ కారణం లేకుండా ఏ అపేక్ష లేకుండా వేదాధ్యయనం చేసి ఆ వేదం చెప్పినటువంటి కర్మాచరణ యజ్ఞయాగాదులు భగవదారాధన ఇవన్నీ చెయ్యాలి అని శాస్త్రం చెప్తే దాన్ని విశ్వసించి కొన్ని లక్షల వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ వ్యవస్థ నడుస్తోంది. అందువల్లనే అక్కడ సూత్రకారుడైనటువంటి విఘనో మునీంద్రులు చెప్తారు, ప్రతినిత్యము కూడా ఆ అగ్ని నిత్యహోమం అయిన తర్వాత ఆ మహావిష్ణువుని అర్చించాలి. తద్వారా సర్వదేవతలని అర్చించినట్టు అవుతోంది. అగ్ని అందరికంటే చిన్నవాడు అని, అందరికంటే పరముడు విష్ణువు అని, ఈ ఇద్దరిని ఆరాధిస్తే సకల దేవతల్ని ఆరాధించినట్టే, వారందరి అనుగ్రహం కలుగుతోంది అని తన శిష్యులైనటువంటి భృగు అత్రిమరీతి కశ్యపాదులకు ఆ మహానుభావుడు ఉపదేశించాడు. అదే ధృత ఊర్ధ్వపునః పరమీసితారం నారాయణం పూజయతి స్మ భక్త్యా అర్ఘ్యాధిభిః పౌరుషసూక్త మంత్రై సంప్రాప్నుయాద్ విష్ణుపదం మహాత్మ ఇది చ అని కూడా మనకు వేదంలోనే ఈ అర్చ విశేషాలని విష్ణవే చార్చత అని ఆ భక్తి విశేషాలని కూడా చెప్పారు. అందువలనే దేవదేవేశితులు విష్ణో లక్ష్మీసస్య జగత్పతే, లక్ష్మితో కూడినటువంటి ఆ మహావిష్ణువుని ప్రతినిత్యము కూడా ఖిలాధికారంలో భృగువు చెప్తాడు. ప్రతినిత్యము కూడా మానసి హోమ పూజ చ బేర పూజేతి సా త్రిధా హృదయే శానం జగదీశం పరాత్పరం ధ్యాత
ధ్యాత్వా ఇవ అర్చయే దేవం సా పూజ మానసీ స్మృత అని మానసికంగా బాహ్యంగా ఇలా చేయగా మనస్సులో కూడా అది స్థిరపడిపోతుంది. అదొక రకమైనటువంటి మానసీ పూజ. ఇలాగా విగ్రహ రూపంలో ఉన్న స్వామిని ఆరాధించడం, హోమ రూపంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను ధ్యానం చేసి అర్చించడం, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని రకాలైనటువంటి మార్గాలు మానవుడికి లభ్యం అవుతాయో అవన్నిటినీ కూడా ఏ విధంగా అయినా సర్వకాల సర్వావస్థలలో కూడా భగవదారాధన, భగవద్ కళ్యాణ గుణస్మరణము, భగవత్ కథాశ్రవణము, భగవద్ ఆరాధనము చెయ్యాలి అని ఆది ముని అయినటువంటి విఖనో మునీంద్రుల వారు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత నారద మహర్షి వీరంతా ఆ ప్రేమ భక్తి పూర్వకమైనటువంటి ఆ విశేషాలను, భక్తి అంటే ఏమిటనే దాన్ని కూడా చెప్పారు. దానిలో కూడా అర్చనం మధ్యలో ఉంటోంది. ప్రహ్లాదుడి యొక్క దానిలో శ్రవణ కీర్తన స్మరణ పాదసేవన అర్చన వందన దాస్య సఖ్య ఆత్మనివేదనాత్మకమైన నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మధ్యమణిలాగా ఉంటుంది. ఈ 2 పుష్పాలు మన ఇంటిలో ఉన్న చిత్రపట రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వామి కూడా 2 పుష్పాలు వేసి మనకు చక్కగా ఆ స్వామిని వేడుకోవాలి. మన మనస్సు అనేది ప్రధానమైనది. ప్రేమపూర్వకంగా మనం చేయాలి, భయపడుతూ కాదు. ప్రేమతో చేసేదానికి పరమాత్మ హృదయం ద్రవించి మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడని. అలాగా అందరూ చేయలేరు కాబట్టి 800 కోట్ల మానవుల ప్రతినిధిగా అర్చక స్వామి ఆయా దేవాలయాలలో ప్రతినిత్యము కూడా సర్వ మానవులు సుఖంగా ఉండాలి అని భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. అలాగా అక్కడ మూర్తి రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వామిని ఆరాధించి ఇప్పుడు ఈ ఆకారం లేనటువంటి అగ్ని ద్వారా ఆ భగవద్ ఆరాధన చేయడం అనేటువంటిది అమూర్తం గార్హపత్యాగ్ని సర్వాగ్నిషు హుతం స్మృతం అని చెప్పడం జరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఆ కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం. शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो नागः शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धो रयं धार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशरे शुद्धो वृत्राणि जिग्नशे शुद्धो वाजं शिदासरे पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा मक्यं यदन्त ममयान हव्याकोति सत्यामन स्वामी अस्ते ये नोमानिकाङ्कदवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचनामे देवी षडर्मे रणकृणोत विश्वे देवास जहवीरयत्थं महास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामत्पुषते सोमराजन् जातवेदो भवनस्य घृतप्रतीको घृतयो निरग्निघृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुयता यक्षि देवान् आयुर्दाग्ने हविषो जठानो घृतप्रतीको घृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षताम् उपावरोह जातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयु प्रजागमनयमस्मासुते क्षितस्रोदीर्हिनोदरोणे अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतसृजो मेन आवः स बुद्ध्निया उपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमस्तश्च विवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तदादे साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रवणं यादरा चतुष्मै ॐ भूस्वमवाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्णे नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृदां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुहृदां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्तोमैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परुषर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसमुद्रप्रथमनाथच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो नेमिरग्रे पवो अग्रे गुमोऽग्रगिमं जिग्नं लिखिताग्रे जिग्नपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था
ఆవాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదా విష్ణుమావాహయామి వ్యాపి నారాయణమావాహయామి బ్రహ్మన్నవ ప్రణేష్యామి యజమానవాచం యచ్చా ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వం నాగస్య పుష్ణేన మానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర నాగస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చధేః ఓం ప్రణయ సోమావ ప్రణేష్యామి యజమానవాచం యచ్చా ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వం నాగస్య పుష్ణేన మానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చధేః ఓం ప్రణయ ఓం ప్రణయత సభ ప్రణయత్వాపోదేమి ప్రణయాని యజ్ఞకం సుఖం సాధయంతనః ఇదం వదంతి కృతపుష్టాపదాగः సహస్రపోషం యజమానేన్యంచతీః ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి ఉత్తర ప్రణిధౌ అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూడావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రాణావాహయామి ఆపాభూపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి స్తునామావాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిర్ష్ణుర్వామి బ్రహ్మణేర్ష్ణుర్వామి ఇంద్రాగిర్ష్ణుర్వామి అగ్నేర్ష్ణుర్వామి సోమాగిర్ష్ణుర్వామి అగ్నేర్ష్ణుర్వామి సోమాగిర్ష్ణుర్వామి అగ్నిశోమాభ్యాం కృష్ణుర్వామి ప్రజాపతిగే జ్యేష్ఠుర్వామి బ్రహ్మణేర్ష్ణుర్వామి ఇంద్రాగిర్ష్ణుర్వామి వసుభ్యార్ష్ణుర్వామి మరుద్భ్యార్ష్ణుర్వామి రుద్రేభ్యోజిష్ణుర్వామి ఆపావుపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణుమేర్ష్ణుర్వామి బృహత్పయేర్ష్ణుర్వామి మిత్రాగిర్ష్ణుర్వామి వరుణాగిర్ష్ణుర్వామి ఆదిత్యేభ్యోజిష్ణుర్వామి అశ్విభ్యాం జిష్ణుర్వామి పూష్ణేర్ష్ణుర్వామి కక్షాగిర్ష్ణుర్వామి కక్షదేవత సోమాగిర్ష్ణుర్వామి ఔపాసన యజ్ఞాగిర్ష్ణుర్వామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జిష్ణుర్వామి సర్వదేవేభ్యో జిష్ణుర్వామి ఆద్యం తృప్యతశ్రయామి జలం తృప్యతశ్రయామి అగ్నే ద్యోతిరసి సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్ష అంతరిత అనాతయ ప్రత్యష్టకం రక్ష ప్రత్యష్ట అనాతయ చిత్పతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్పతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః దేవస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః కరసంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేకా చ శతం చ సహస్రం చాయుతం చ నియుతం చ ప్రయుతం చ అర్బుదం చ న్యర్బుదం చ సముద్రస్య మధ్యం చ అంతస్య పరార్తస్య ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంతే ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః ధృతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః జనాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుభా షష్టిశతసహస్రాన్యతమక్షయమర్పదమానయ అయంత యద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వర్తస్వజేతవర్తయదాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఉపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్థాః అనుమతేన్వమగ్స్థాః సరస్వతేన్వమగ్స్థాః దేవసవిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకించకర్మణి ఉపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్మైష్టమ హోమం కరిష్యే అతితేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవేదః ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభే స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिरो वृदानि स्पृहे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ शव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवित प्रासामीः
కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పూలీయరే. విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు. చక్రం బిభ్రతి గిందిరావసుమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సుమక్ష విలసత్ శ్రీవత్సచిక్నం భజే స్వచక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రళంబసూత్రోత్ఫలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజోమాయం వ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం పూర్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రమణామణి మండల మండితే ఐరావత మండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోవదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితవర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేరసుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవృవృతే జంభో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమడయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకర్మణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే అనేక జన్మ సూజిహ జన్మ నిచాయేత క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వం స్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాస్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరం వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానుసారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం
అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట ముకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరుద్రాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవస్యమన ఆప్నమాన ఔరవైదల పంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తరఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యమ ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్హయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేతచేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. గోవిందా గోవిందా. ఆ జగత్ కళ్యాణ చక్రవర్తి ఆ దేవదేవుడు శ్రీనివాసుడు పెండ్లి కుమారుడు అయ్యాడట. లోకంలో మానవులకు వివాహం అనేది అన్ని ప్రాంతాలలో అన్ని దేశాలలో అన్ని మతాలలో కూడా మనకు కనిపిస్తోంది. కానీ విశేషించి మన ధర్మంలో ధర్మాచరణ కోసము అని చెప్పారు. లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపుడైన ఓ వరుడా, ఇదిగోనయ్యా మధుపర్కాన్ని స్వీకరించు అని ఇలాగ చెప్పి తుభ్యం ప్రజాసహత్వ ధర్మభ్య ప్రతిపాదయామి అని ఇలాగ వృణీధ్వం వృణీమహే అని కూడా చెప్తారు. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణ భూషితామని పఠించారు. ఏమిటి దీని భావం? నేను బ్రహ్మలోకాన్ని పొందటం కోసం సువర్ణ సంపద కలిగి సువర్ణాభరణాల చేత అలంకృత అయిన ఈ కన్యకను విష్ణు స్వరూపుడు అయిన నీకు ఇస్తున్నానంటాడు మానవ వివాహంలో. సాక్షాత్తుగా ఇక్కడ మహావిష్ణువే ఆ లక్ష్మిని స్వీకరిస్తున్నాడు. విశ్వంభర సర్వభూతా కన్యాం ఇమాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై, అంటే నా పితృదేవతలు తరించటానికి, తరించడం అంటే దాటడము అని, ఈ కన్యను దానం చేస్తున్నాను. దైవము పంచభూతాలు సమస్త దేవతలు సాక్షులగుదురుగాక. కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే ప్రయత్యోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థ సిద్ధయే. అలంకారాలతో కూడిన సాధుశీలం కలిగిన ఈ కన్యను ధర్మ అర్థ కామ
సిద్ధి కోసం నేను ఈ సుశీలుడైనటువంటి బుద్ధిమంతుడైనటువంటి యోగ్యుడైనటువంటి ఇతడికి సమర్పిస్తున్నానని ఆ ప్రవరలు చెప్పారు, ఆ గోత్ర ప్రశంస చేశారు. ఎంత విశేషమైనటువంటిది మన ధర్మంలో. సంస్కృత భాషలో అమృతం అన్నారు, అది అమృత భాష సంస్కృతం. అది మాట్లాడితేనే మనకు ఒక సంస్కారం కలుగుతుంది. భాషని బట్టే భావాలు సంస్కారాలు అన్నీ ఏర్పడతాయి. మనం సంస్కృతాన్ని వదిలిపెట్టేశాం, అందువల్లనే ఎలాగ ఉన్నామో తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఇందాక పఠించారు మహాసంకల్పం. స్వామివారి యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి అమృత హస్తాలతో ఆ మాంగళ్యాలని ఆరాధిస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ అర్చక స్వామి అర్ఘ్యపాద్యాదులు సమర్పిస్తూ ఉంటే అథ అనంత వీర్యస్య భగవతో ఇలాగా అంతము లేని శక్తి కలిగిన వాడట భగవాన్. మహాపురుషుడు ఎవరాయన? శ్రీమద్ ఆదినారాయణుడు. ఊహించడానికి ఇంత అని పరిమితి చెప్పటానికి వీలు లేని శక్తి చేత భరించబడేటువంటి కాలము దేశం. మహాజలరాశి మధ్యలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయిట అనేక కోటి బ్రహ్మాండాలు. వాటిల్లో వ్యక్తము అవ్యక్తము, మహత్తు అహంకారము, పృథివీ, అప్పు అంటే నీరు, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశం, ఈ ఆవరణలు ఉంటాయిట. ఇదొక పెద్ద బ్రహ్మాండం యొక్క తునక మధ్యలో ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మము, వరాహము, వైష్ణవము, అనంతము, శేష, నాగ, తక్షక, అష్టదిగ్గజాలు, 8 దిక్కులలో గ్రహాకర్షణ అంటారే అలాగా ఆ శక్తి పైన 7 లోకాలు పైన, 7 లోకాలు క్రింద, వాటి మధ్య ఉంటుంది చక్రవాక పర్వతం, మధ్యలో మేరు పర్వతం, దాన్ని చుట్టి ఒక నాళంగా ఉన్నటువంటి సర్పరాజు శేషుని యొక్క 1000 పడగల మణుల చేత మధ్యలో అలంకృతమైన ఐరావతం, 8 దిగ్గజాలు, వాటి చేత ఎత్తబడి నిలిచి అమరావతి, ఇలాగ పుణ్యపురాలు అష్టదిగ్గజాలకు, ఇంద్రాగ్ని, యమ, వరుణాదులకు, వాటితో కూడినటువంటి మహేంద్రాది సప్తకుల పర్వతాల చేత అలాగా ఈ భూమి రామచంద్రమూర్తి, హరిశ్చంద్రుడు మొదలైన షోడశ రామ, శివి, రంతి, గయ, అంగ, సుహోత, పృథు, మాంధాతృ, యయాతి, మరుతి, దిలీప, భరత, అంబరీష అంటే ఇటు దేశ కాల ఈ పరిపాలన చేసినటువంటి వారు మహారాజులు, షోడశ మహారాజులు. అలాగనే షట్చక్రవర్తులు ఉన్నారు. కార్తవీర్య, సగర, పురూరవ చరిత్ర కూడా ఈ మహాసంకల్పంలో ఇది ఒక్కదాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మన సమస్త సనాతన ధర్మ విషయం అర్థమవుతుంది. అలాగనే అంగవంగ, కళింగ, కాశ్మీరాది దేశ భాషలు, వీటితో కూడినటువంటి పుణ్య నదులు ఉన్నాయి. భాగీరథి, గౌతమి, నర్మదా, యమున, అలాగనే అయోధ్య మొదలైనటువంటి ఆ 7 మోక్షపురములు, పుణ్యపర్వతాలు, 10 అరణ్యాలు, ఈ 7 ద్వీపాలు, 9000 యోజనాల విస్తీర్ణం కలిగిన భరతఖండం, 9 ఖండాలతో, 10 అరణ్యాలతో, 50 కోట్ల విస్తారం కలిగిన ఈ భూమిలో, భారతదేశంలో ఇలాగా స్వామి ఆ భారతదేశంలో ఇప్పుడున్నటువంటి బ్రహ్మగారి 100 సంవత్సరాల ఆయుర్దాయంలో మొదటి సగం 50 సంవత్సరాలు అంటే మన కాలమానం కాదు. రెండవ సగంలో, మొదటి సంవత్సరంలో, మొదటి మాసంలో, మొదటి పక్షంలో, మొదటి రోజులో 13 గడియల 42 విఘడేలు అయితే, అటుపైన విఘడేలు మొదటి ప్రాణగతి యొక్క విస్తృతి గతి కాలంలో పార్థివాది కల్పాలు 9, శ్వేతవరాహ కల్పంలో స్వయంభువాది మనువులు ఉన్నారు, 14 మంది మనువుల తర్వాత 7వ మనువు, వారిలో 7వ వాడైన వైవస్వత మనువు పరిపాలిస్తూ ఉంటే శ్రీమదాది విష్ణోహ మత్స్యకూర్మాది అవతారాలు, 10 అవతారాలు, వాటిల్లో యుధిష్ఠిర శకం మొదలైన విక్రమార్క, శాలివాహన, విజయాభినందన, నాగార్జున, కల్క్యాఖ్య షట్శక పురుష మధ్యే వాటిల్లో 3వది శాలివాహన శకంలో ఇప్పుడు జరిగే 28వ మహాయుగంలో 17,28,000 పరిమాణం కలిగిన కృతయుగం పోయింది, 12,96,000 త్రేతాయుగం పోయింది, 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపరయుగం గడిచి ఈ కలియుగంలో స్వామి ఈ రోజున నీ సాన్నిధ్యంలో ఉన్నామయ్యా అని ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత
तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभगे साजीव शरदः शताम् श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। सत्पन्नो अग्ने मम भवति निदिष्टो अस्यावचतो व्युष्टो अवयक्ष्मणावरणगमनानो वेहम्रेकं धमोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासनमनसाहितः अयासरहव्यमोहितेयानो देहमहेषड्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शुभस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वनेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीहि अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निर्न मन्यताम्
ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానాభవంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాకుమ్రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాకుం అనే విశ్వాముతత్మయా వయంధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్మిషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరణుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాకుమ్రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాకుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయంధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరణుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్థాః అనుమదేన్మమగ్రస్థాః సరస్వతేన్మమగ్రస్థాః దేవసవిదప్రాసామిః శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకిన్యకర్మణే ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసమా ఓం అతో దేవా అవంతరాయుధో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానధేపదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి సతగితో వ్రతాని విస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఘా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః నిమే విచక్షణాదరగ్ స్వాహ తద్విప్రాజో విపన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్ర మం పదగ్ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్థాః అనుమదేన్మమగ్రస్థాః సరస్వతేన్మమగ్రస్థాః దేవసవిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకింద్యకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కర్మధాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అతితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసమా యదస్య కర్మణోత్తరేదజం యత్మాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్విద్వాన్ సర్వకృష్టిష్టకం సుహదంగరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే సుహతహుతాహుతేనాం కామానాకం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహా వాస్తవతే నమో వాస్తవతయే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతగ్నిస్తత్పునరాః ఆర్జాతవేద ద్విచర్హణి స్వాహా పునరగ్నిచక్షునాత్ ప్రణేంద్రో బృహస్పతిః పునర్మే అశ్వినాయమ చక్షురాత్తమక్షో స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వషడ్నిష్టేభ్య స్వాహా భేజందరిత్యై స్వాహా స్కృత్యై స్వాహా దురాధి స్వాహా येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा स्मृतसि तेजोषि तेजोमयि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यन्त सप्तयोनिनामृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषादिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृप्यता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकृस्ताः अनुमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामिः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितामसि मामे श्रेष्ठाः वरिशिष्टाग्वरेष्टाग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधे स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नियतमाजीक्वरमत्र मेधां वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः
విష్ణో సదనమసి దక్షిణదో విష్ణో సదనమసి ఉత్తరదో విష్ణో సదనమసి ప్రాచ్యాం విష్ణో సదనమసి సర్వాణన్యాన్ ప్రసమూఖ్య గ్రంథీన్ విస్తృత్యార్భిప్రోక్ష్య ఆప్యాయంతామితి జుహోతి ఆప్యాయంతామాపవోషధయో మరుతాం పృషదయస్థ దివం గచ్చదతో నో వృష్టిమేరయస్వాహ శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్వాదేర్లహదే నిత్యం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయో భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్రయాయుధం జమదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాయుషం యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ సితాయ సితం చ వర్చసే త్రయాయుషం ఆపోహిష్టామయో భవస్తానపూర్తే తథాతన మహేరణాయ చక్షసే యోపస్య వదమోరసస్తస్య భారయతే హనః ఉచతేరవ మాతరః తస్మారంగమామమో యస్య క్షయాయ జన్వథ ఆపో జనయథా జనః यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयिग्निस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय क्रन्दमयादीपरिपूर्णन्तस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मेधानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकार्येण वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यगणं रश्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपात्रिख्याचमनीं समर्पयामि यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च गुरोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्रीभूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु देवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः సర్వయజ్ఞ ఫలాలను ప్రసాదించేవాడు శ్రీకృష్ణ స్వామి. అట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుని మనసా వాచా కర్మణ నిరంతరం తలచి వలచి పిలచి కొలిచిన తల్లి గోదాపిరాట్టి ద్వాదశాల్వారులలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన మధుర భక్తికి ప్రతీక అయినటువంటి ఆ ఆల్వారులలోనే అత్యంత సహజమైనటువంటి ప్రేమపూరితమైన భక్తిని పరమాత్మ యందు చూపించిన తల్లి యొక్క ఆ నాట్య తిరుమలలోని వారణమాయల పాసుల గానం జరుగుతూ ఉంటే అద్భుతమైనటువంటి ఆ విశేషమైన ఘట్టాన్ని మనం వీక్షించాం. ఇప్పుడు స్వామి తన యందు నిరంతరం ఆసక్తితో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి స్వామిని భావించి సేవించి కీర్తించి పిలిచేటువంటి స్వరూపం ఎలాగ ఉంటుంది అనేది లోకానికి చూపించటానిక అన్నట్లుగా ఆ శ్రీదేవి భూదేవి ఇరువురు కూడా మరొక సింహాసనం మీద నిలిచి తన నాథుడైనటువంటి శ్రీహస్పతి శ్రీమన్నారాయణుడు వేదవేద్యుడైన వెంకటరమణుని యొక్క దివ్య పాదపద్మాలే అనారతం అవిచ్ఛిన్నంగా అనుస్యూతంగా ఆ అంతరంగంలో నిలవాలి అని మన హృదయంలో ఆయన ఉండాలి, ఆయన హృదయంలో కూడా మనం ఉండాలి. అది చూపిస్తూ అందుకనే అమ్మ స్వామి రూపాన్ని తన హృదయంలో ధరిస్తోంది. స్వామి అమ్మ రూపాన్ని తన హృదయంలో నిలుపుకున్నారు. అద్భుతమైనటువంటిది ఆ స్వరూపాన్ని మనం దర్శిస్తాం.
భార్యాభర్తలు ఎలాగ ఉండాలని చూపిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఒకరికొకరన్నట్లుగా అవగాహన చేసుకొని అర్థం చేసుకొని ధర్మబద్ధమైనటువంటి దీక్షతో గృహస్థ ధర్మాన్ని నెరపాలి అని, చక్కగా నడపాలి అని, సత్సంతానాన్ని పొంది మంచి మార్గంలో సమాజానికి హితం చెయ్యాలి అని చెప్పేదే మన సనాతన ధర్మానికి మూలమైనది గృహస్థాశ్రమం. అదిగో ఆ భక్తులంతా తరతరాలుగా మా తాతలు, తండ్రులు, ముత్తాతలు అందరూ కూడా ఆ దేవదేవుణ్ణి దర్శించి, భావించి, సేవించి, కీర్తించి తరించారు. మాకు కూడా అలాగనే మా తర్వాత తరాల వారు కూడా నీ యందు పరమభక్తితో ఉండేట్లుగా అనుగ్రహించవయ్యా అని రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి గోవిందా అని కేక పెడుతూ ఉంటే క్షిప్రం విజానాతి, త్వరగా మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. అట్టి స్వామికి ఇప్పుడు అక్షతారోపణమనే కైంకర్యాన్ని, పవిత్ర వస్త్రాన్ని ధరించిన అర్చక స్వామి నిర్వహించడం జరుగుతోంది. భావుకులైనటువంటి రసాత్మకమైనటువంటి గానంతో ఆ భావుకులైన వారు ఆ భక్తి భావనతో ఆ స్వామి యందు ఎంత ప్రేమతో ఉంటారో మనకు పదకవిత పితామహుని యొక్క దివ్య గానామృతంలో మనకు తెలుస్తోంది. మనం కూడా అట్టి ఆ దివ్య రసస్ఫూర్తి కలిగిన శ్రీనివాసమూర్తి యందు ఆ రెండు చేతులు ఆయన పాదాలని స్పృశిస్తున్నట్టుగా భావించి నమస్కరిద్దాం. గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి